السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا منادي له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رفو جزم ونزو عزم له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونصيم وحصيم وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوباء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال سيدنا رسولنا محبوبنا ومرشدنا وأولانا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है आईना के मलिंदे तो नहीं दिल तो बहुत है आईना के मलिंदे तो नहीं दिल तो बहुत है एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाहिद बाशी एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाहिद बाशी शायद के निगाहे कुनदा गाह नबाशी शायद के निगाहे कुनदा गाह नबाशी उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो
हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो ला इलाहा जोरे ला इलाहा जोरे ला इलाहा आवाज नहीं आरो चुप ला इलाहा जोरे ला इलाहा या इलाही मुझसे मुझको दूर कर ताकि देखो मुझ में तुझको एक नजर या इलाही तो मेरा महबूब है या इलाही तो मेरा माशूक है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जुरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अल्लाह 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 जोरे अल्लाह आसमाने अल्लाह जमीने अल्लाह कलबे अल्लाह 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 हायते अल्लाह मरणे अल्लाह सबाई सबाई अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्त अहबाब विश्व मालिकेर विश्व दरबारे असंख्य शुकर और सुजुद जिनी मेहरबानी करे खुटीबाड़ी काछारी पानपाड़ा जामे मस्जिदेर उद्योगे आयोजित रहमती बरकती जान्नाती मजमाए विश्व मालिक आमादेरके आसार बसार तौफिक दान करलेन। এই জন্যে বিশ্ব মালিকের দরবারে হৃদয় মিশ্রিত কণ্ঠে প্রাণ ভরে জবান খুলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এই মজমা সাধারণ মজমা নয়, এই মজমা অসাধারণ মজমা। এই সামিয়ানা এটা হলো নমুনা। আপনারা যারা এসছেন সামিঈন আপনারাও নমুনা। আজকের স্টেজ এটাও নমুনা, আজকের সভাপতি এটাও নমুনা, আমরা বক্তা হিসেবে যারা এসছি আমরাও নমুনা। সারে মজমা নমুনা কি নমুনা কি নমুনা, সারে মজমা নমুনা কি নমুনা। আসল স্টেজ আরশে আজিম কি ভাই? আর একটু জোরে, আর একটু আস্তে, আশেপাশের মা বোন শুনে ফেলবে। আমার এদিকে যারা ছিলেন ওনারা বলছেন সুবহানাল্লাহ বলেন, আলহামদুলিল্লাহ পড়েন, আওয়াজ নাই। মুসলমানদের আওয়াজ অ্যাটম বম, কথা বলেন ঠিক না ঠিক? যুবকদের আওয়াজ অ্যাটম বম। দোস্ত মুসলমানদের জবান দিয়ে আল্লাহু আকবার তাকবীর ধরিতে আকাশ
কেঁপে ওঠে, বেঈমানদের অন্তর কেঁপে ওঠে, কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? মুসলমান, তোমার আওয়াজ আজকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমার আওয়াজ যতদিন পর্যন্ত বাংলার জমিনে থাকবে, বাংলার জমিনে কোনো বেঈমান মাদ্রাসা দিয়ে উঠতে পারবে না, কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? দোস্ত আবার এই মজমা সাধারণ মজমা নয়, দু জাহানের বাদশা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন, নবীজি বসে আছেন। সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ও আমার সাহাবারা শোনো, দ্বীনের মজমা তা সাধারণ মজমা নয়, অসাধারণ মজমা। রাসূল তো বলেছেন, নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমা। এই যে বেষ্টনী আছে, পূর্ব দিক বলেন আর পশ্চিম দিক বলেন, উত্তর দিক বলেন আর দক্ষিণ দিক বলেন, এই যে বেষ্টনী আছে, এই বেষ্টনীর ভিতরের অংশটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গাটা সাধারণ জায়গা নয়, এই জায়গাটা হচ্ছে জান্নাতের টুকরা। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে সুবহানাল্লাহ। নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, আসমান থেকে অগণিত সাকিনা বর্ষিত হচ্ছে। অগাশিয়াতুহুমুর রাহমা, আসমান থেকে অসংখ্য অগণিত রহমত এই মজমাকে পরিবেষ্টন করে আছে। সুবহানাল্লাহ। মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন, যারা এই সমস্ত মজমায় আসলো বসলো, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের কুলে বসলো। আর কুলে আছি আমরা? টেনশন আছে? এই মুহূর্তে যদি আমার মরণ হয়ে যায়, আচ্ছা বলেন তো মরণটা কার কুলে হবে? কোই গম নেই, কোই ডর নেই। আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ। ওরে আল্লাহর বান্দা, যুবক যুবতী শোনো, আল্লাহ বলেন যারা আল্লাহর বন্ধু হবে, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এদের কোনো ভয় নাই, এদের কোনো পেরেশানি নাই। ওরে আল্লাহর গোলাম যুবক, এই মজমায় যদি তোমার মরণ হয়, এই মজমায় যদি আমার মরণ হয়ে যায় বাবা, আমার মরণটা হবে আল্লাহর কুলের মরণ, আমার মরণটা হবে জান্নাতি মরণ। হ্যাঁ, জান্নাতি মরণ চাই না? সবাই চাই। গরম পানি, দামি মজমা, কি বলেন? আসল বক্তাকে আমরা তো সবাই মনে, আসল সামিয়ানা হবে আসমা, আসল স্টেজ আরশে আজিম। সভাপতি কে হবেন? আরো আসতে লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। আসল সভাপতি কে? আরো জোরে কে? আসল সভাপতি হলেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালু। আসল বক্তা হলেন আব্বাজান আদম আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত প্রফেট আর মেসেঞ্জার পৃথিবীতে এসেছেন সবাই বক্তা। প্রধান বক্তা হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু আকবার। আরে ভাই, আমরা এমন একজন নবীর উম্মত হতে পেরেছি, এমন একজন নবীর উম্মত হিসেবে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সৌভাগ্য দান করেছেন বিনা অ্যাপ্লিকেশন। কথা বলেন, এই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য বিশ্ব নবী, কেন্দ্রীয় নবী, রাসূল আকরাম, হাবিবে কিবরিয়া, শাফি আযম আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। বলেন, দরখাস্ত দিয়েছি,
বিনা অ্যাপ্লিকেশনে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আখিরি পয়গম্বর সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিনের উম্মত হিসেবে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। সুবহানাল্লাহ। ও দোস্ত, এই দামি মজমায় আসলাম এর জন্য খুশি না নারাজ? খুশির আওয়াজ আসতে হয় না জোরে হয়? আবারও জোরে সরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। একটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছে। এই আয়াতে কারিমায় আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু আম্মা নাওয়ালুহু ব্যবসার কথা বলেছে। কিসের কথা? মোটামুটি আমরা সবাই কি করি? ব্যবসা পছন্দ করি না? চাকরি বলেন, বাকরি বলেন, যা কিছু আছে সবগুলো ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওরে বান্দা, আমি তোমাকে ব্যবসার 3টা পুঁজি দিলাম। কতটা পুঁজি? দোকানে ব্যবসা করতে গেলে পুঁজির প্রয়োজন হয় না? পুঁজি ছাড়া ব্যবসা হয় তো? আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা, দুনিয়ার জীবনে তুমি ব্যবসা করো, সেই ব্যবসায় তোমার লাভও হতে পারে, লসও হতে পারে, কিন্তু বান্দা তুমি আমার সঙ্গে ব্যবসা করবা, সেই ব্যবসায় ইয়ারজুনা তিজারা লান তাবুর। উলামায়ে কেরাম যারা আছেন আপনারা ভালো করে বুঝবেন, মাদ্রাসায় যারা পড়াশোনা করেছেন আপনারা ভালো করে বুঝবেন, আল্লাহ তাআলা লামে তাকিদ ব্যবহার করেছেন, লান তাবুর। ওরে বান্দা, তুমি আমার সঙ্গে ব্যবসা করবা, সেই ব্যবসায় বিন্দু পরিমাণ লস হবে। দুনিয়ার জীবনে ব্যবসা করছেন, লাভও হতে পারে, লসও হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে ব্যবসার কথা বলেছেন অসংখ্য আয়াতে, আল্লাহ পাক ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে, অসংখ্য আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহ পাক ব্যবসার কথা বলেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ পাক 3টা ব্যবসার কথা বলেছেন। ও বান্দা, 3টা ব্যবসার পুঁজি আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, যাও যাও। ও বান্দা, পুঁজির জন্য আমাকে কিছুই দিতে হবে না, যাও তোমাকে সব দিয়ে দিলাম, অতএব তুমি আমার সঙ্গে ব্যবসা করবা। এই ব্যবসার ফলাফল হলো চির সুখের জান্নাত, চির শান্তির জায়গা। আমি আল্লাহ বিশাল জান্নাতের মালিকানা তোমাকে দিয়ে দিই। সুবহানাল্লাহ। 1 নম্বর ব্যবসা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ, ওরে বান্দা, 1 নম্বর ব্যবসার পুঁজি হলো ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ, আই তিলাওয়াতুল কুরআন। 1 নম্বর কি? তিলাওয়াতুল কুরআন, কালাম হাকিমের তেলাওয়াত। 2 নম্বর ব্যবসার পুঁজি হলো আকামুস সালাত, আই আদাইস সালাত, নামাজ পড়া। 3 নম্বর ব্যবসার পুঁজি হলো আনফাকু মিম্মা রাযাকনাহুম সিররান ওয়া আলানিয়া। ওরে বান্দা, আমি তোমাকে যে রিজিক দিয়েছি, অর্থ দিয়েছি, তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার লাগে সেই অর্থ থেকে ব্যয় করো। 1 নম্বর পুঁজি হলো তিলাওয়াতুল কুরআন। এ যুবক ভাই, আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত দাম কেন বাবা? জিবরাইল ফেরেশতার দাম এত কেন বাবা? তার কারণ হলো কোরআনের ছোঁয়া। ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকীম, এ কালামে জিন্দা কুরআনে হাকীম, এ কালামে জিন্দা কুরআনে হাকীম, তাকাসাল আনহু আফহামুর রিজালি। এই আল্লাহর গোলাম, এই কোরআনটা বড় দামি জিনিস, যার সাথে ছোঁয়া লাগবে সে বড় দামি হয়ে যাবে বাবা। আল্লাহর নবীর দাম এত কেন?
তার জবাব হচ্ছে কালামে হাকিমের ছোঁয়া। আল্লাহর নবীর কাছে ফেরেশতা ইসরাফিল আসে নাই, মিকাইল আসে নাই, আজরাইল আসে নাই, কোরআন নিয়ে কে এসেছেন? নাযালা বিহির রূহুল আমিন আলা কলবিকা আই কলবি মুহাম্মাদ। আল্লাহর নবীর কাছে কোরআনে হাকিমের আয়াত নবীর কাছে নিয়ে এসেছেন জিবরাইল। এই জন্য জিবরাইলকে বলা হয় রুহুল আমিন, সাইয়্যিদুল মালায়েকা, সমস্ত ফেরেশতাদের সর্দার। কেন বাবা? একটাই জবাব, তার কারণ হচ্ছে কোরআনের ছোঁয়া। জায়গার দাম অনেক বেশি, গোটা পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে, সবচেয়ে দামি জায়গার নাম হলো মক্কা। ঠিক কিনা? বলা হয় মক্কাতুল মুকাররম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাংলাদেশের কোন একটা জায়গার কসম খান নাই, আমেরিকার কোন একটা জায়গার কসম খান নাই, ইউরোপ কান্ট্রির কোন একটা জায়গার কসম খান নাই, কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মক্কা এবং মদিনার কসম খেয়েছেন। তার কারণ হলো কোরআন নাযিল হয়েছে মক্কায়, কোরআন নাযিল হয়েছে মদিনাতুল মুনাওয়ারা। ঠিক কি না? আল্লাহ বলেন أقسم بهذا البلد بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله أكبر বলবানা রে বাবা। والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين। الله أكبر। তার মানে হলো কোরআন দামি জিনিস বাবা, ওই দামি জিনিসের সাথে তোমার ছোঁয়া লাগবে, তোমার দাম বেড়ে যাবে বাবা। স্বর্ণ দামি কিনা? রৌপ্য দামি কিনা? টাকা দামি কিনা? বাংলাদেশের মুদ্রার নাম হলো টাকা, আমেরিকার মুদ্রার নাম হলো ডলার, সৌদি আরবের মুদ্রার নাম রিয়াল। ঠিক কিনা? হ্যাঁ, পাকিস্তান আর ভারতের মুদ্রার নাম হলো রুপিয়া। আরে বাবা, দুনিয়ার মুদ্রার নাম হলো টাকা, দুনিয়ার মুদ্রার নাম হলো রিয়াল, আর পরকালের মুদ্রার নাম হলো নেক আমল। কোরআন পড়লে নেক আমল, কোরআন পড়লে নেকি হয় কিনা বাবা? অর্থ দামি কিনা? স্বর্ণ বাইরে রাখা হয় না ভিতরে রাখা হয়? হ্যাঁ, সুকেসের ভিতরে রাখা হয় না। কেন? বেদামি জিনিস। যার কাছে যত স্বর্ণ আছে, যে দেশের কাছে যে পরিমাণ স্বর্ণ আছে, ওই দেশের মুদ্রার দাম বেশি। ঠিক কিনা? হ্যাঁ। তোমার দাম কেন? তুমি লাখপতি, এই জন্য তোমার দাম। তোমার দাম কেন? আমার কাছে কোটি কোটি টাকা আছে, এই জন্য আমার দাম। তার মানে বোঝা গেল দামি জিনিসটার কাছে আছে, তার দাম বেড়ে যায়। ঠিক কিনা? আরে বাবা, কোরআনটা কত দামি, কত দামি! এই কোরআনের সঙ্গে সামান্য অল্প টাকার একটা কাপড়ের জামা যদি ওই কোরআনের সাথে গিলাফ লাগায় দেওয়া হয়, ওই গিলাফটার পর্যন্ত দাম বেড়ে যায়। আজকে আমাদের ঘরে ঘরে কোরআন আছে, কিন্তু জবানে কোরআন নাই। আছে না নাই? সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই যুবক বন্ধু আমার সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফেসবুকে সময় দেওয়ার মতো সময় হইল, কিন্তু আল্লাহর কালাম একটা তেলাওয়াত করার মতো সময় হইল না। আছে না নাই? দেখবেন কিছু কিছু যুবক আছে যাদের বডি স্ট্রাকচারটা সুন্দর ছিল, চেহারাটা সুন্দর ছিল, 1 মাস পরে চাপার গোস্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আছে না নাই? কেন? কে দিল? হ্যাঁ, ফেসবুক। এটার নাম কি?
এটার নাম দেওয়ার দরকার ছিল গজব বুক। কি কর? হ্যাঁ যুবক, তোমার চেহারার গোস্ত গেল কোথায় বলো? কে নিল তোমার চেহারার গোস্ত?